ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ، ماضی مرحوم کی ناکامیوں کا ذکر چھوڑ، زندگی کی فرصت باقی سے کوئی کام لے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ آج بھی سبھی دیکھنے والوں کے لیے یہی امید، یہی آرزو اور یہی دعا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دوا رہیں۔ آج شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گا، میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گی ارم۔ السلام علیکم ارم، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سردی کے اوقات یہ ایام کیسے چل رہے ہیں؟ سردی کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہی ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں سردی سے، اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بٹ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے بہت اچھی شروعات کی، بہت اچھے شعر سے، جس میں آپ نے ماضی مرحوم کی بات کی کہ دیکھیے شاعر نے کتنی خوبصورتی سے ماضی کو مرحوم کہہ دیا ہے، اس لیے کہ ماضی میں جو بھی ہوا اسے اب بھول جائے، پریزنٹ کا سوچے، اس پل کی فکر کرے اور اس پل کو بہترین طریقے سے جی بالکل صحیح بات ہے۔ ہم لوگ وہ جو برڈن آف دا پاسٹ ہے نا، اس کو لے کے وہ اتنا لے کے چلتے ہیں کہ اس سے ہمارا حال بھی خراب ہو جاتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہم کوئی راہ تلاش نہیں کر پاتے ہیں۔ حالانکہ جو ہسٹری ہے، جو آپ کا پاسٹ ہے، اس میں کچھ ایسے اسباق بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی نصیحتیں بھی ہوتی ہیں جن سے آپ سیکھتے بھی ہیں، جن سے آپ سدھار بھی خود میں لاتے ہیں، لیکن ان کو سوار کرنا خود پہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اور نیا سال شروع ہو گیا ہمار، اور نئے سال کی شروع ہوتی ہے اسپیشلی پہلا جو ہفتہ رہتا ہے جنوری کا، اس میں 2 سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو کہ تمہارا آگے کا ریزولوشن کیا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کا پچھلا سال کیسا رہا۔ اب پچھلا سال کیسا رہا، میں نے بہتوں سے میں نے بھی پوچھا، میں نے بھی جاننے کی کوشش کی، تو کچھ لوگ تو الحمدللہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے کہ نہیں بالکل بھی اچھا نہیں تھا، بالکل بکواس گیا، بالکل ہمیں کیونکہ خوشنما نہیں رہا، ایز سچ اپیرنٹلی خوشنما نہیں رہا، بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر دیکھا جائے یہی چیلنجز، یہی ڈیفیکلٹیز انسان کو فیوچر کے لیے تیار کر دیتی ہے، انسان کو اسٹرانگ، what doesn't kill you makes you stronger۔ تو اس سے جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ اسباق ملتے ہیں ہمیں ماضی سے، ان سے سبق لے کے کس طرح سے ہمیں اپنے فیوچر کو بہتر بنانا ہے، اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں اپنے ماضی سے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا، ایک بڑے ہی صاحب کمال آدمی ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے تھوڑا سا انسپریشن سیکھ کرنے، تھوڑا سا موٹیویشن لینے کے لیے۔ تو ایک شخص ان کے پاس گیا، کہا کہ بھائی ہمیں جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں جب کسی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اب آپ تو اتنے صاحب کمال ہیں، جب آپ کا حوصلہ پست ہوتا ہے، جب آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کس سے موٹیویشن ڈرائیو کرتے ہیں؟ کس سے انسپریشن سیکھ کرتے ہیں؟ تو اب یہ جو سوالی تھا، اس کو شاید معلوم تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ کسی بڑے شخص کا ذکر کریں گے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں جب مایوس ہو جاتا ہوں زندگی سے یا کوئی مشکل میں پڑ جاتا ہوں تو میں ایسے لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں جن میں کوئی محرومی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے محروم رکھا ہو، جن میں کوئی معذوری ہو، جن میں کوئی کمزوری ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کمزوری کے باوجود، اس معذوری کے باوجود وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ کس حوصلے سے، کس جذبے سے اپنی زندگی بتاتے ہیں، اور اس کمزوری کو ایکسکیوز نہیں بناتے بلکہ اس کمزوری کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، اور اس کمزوری کے باوجود ایسے کارنامے زندگی میں کرتے ہیں کہ ہم جیسے جو بااہل لوگ ہیں، جو جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ڈسپائٹ آف دوز چیلنجز، ڈسپائٹ آف دوز لمیٹیشنز، وہ پھر بھی اپنی زندگی میں ایسے غیر معمولی کارنامے انجام دیتے ہیں جس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی سلسلے میں ہم آگے بھی بات کریں گے، تھوڑا تجسس اپنے ناظرین کا بنائے رکھیں گے اپنے گیسٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے عمار کیوں نہ ناظرین اور ہم سب مل کے سنتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ۔ جی بتائیے کس نغمے کا آج انتخاب ہے؟ میں بھی ویٹ کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت سا نغمہ ہے پروین آزاد صاحبہ کی آواز میں، چلیے ہم اور آپ مل کے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔
یہ خوبصورت سا نغمہ آپ سن رہے تھے پروین آزاد جی کی آواز میں. ہمیں امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ناظرین محترم، آج ایک خاص مہمان سے ملاقات کریں گے. ان کی غیر معمولی صلاحیت، ان کا غیر معمولی طرز زندگی، کس طرح سے وہ اپنی زندگی تمام دشواریوں کے باوجود، تمام مشکلوں کے باوجود بسر کر رہے ہیں. دیکھیں گے، تھوڑا سا سیکھیں گے بھی. وہ شاعر کا شعر کہ مشکل کا سامنا ہو تو ہمت سے کام لو، مشکل کا سامنا ہو تو ہمت سے کام لو، ہمت ہے شرط صاحب ہمت کے لیے. آج ایسے ہی صاحب ہمت ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی تشریف فرما ہے. ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، یہ کئی بار ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو زندگی کے بارے میں عموماً جو ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں، نا امیدیاں ہوتی ہیں، وہ سب چھٹ جاتی ہیں، وہ سب
ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی گزارنے کی ایک نئی وجہ، ایک نیا زاویہ فراہم ہوتا ہے۔ میری مراد ابرار احمد صاحب سے ہیں جو کہ ممبر ہیں JNK کے ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن کے۔ ابرار صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، السلام علیکم کہ آپ لوگوں نے بلایا، پھر سے مجھے موقع دیا پھر سے لوگوں تک میں بات پہنچا۔ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہمیں بار بار آپ کو مدعو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ برگینڈی لیدر جیکٹ بڑا ہی ہینڈسم لگ رہا ہے، آپ پہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں اس میں۔ چلیے تھینک یو اس کے لیے، اس کمپلیمنٹ کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میری چوائس سے نہیں بنا ہے، میری مسز کی چوائس سے بنا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیے اب آپ نے ان کو کریڈٹ دے دیا تو اب گھر کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، درست رہیں گے۔ ابرار صاحب، چونکہ آپ کی دوردرشن کے ساتھ بھی کافی یادیں وابستہ ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں تو بہت بار ہم نے جانا بھی ہے اور دریافت بھی کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو دوردرشن سے آپ کی یادیں جڑی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یادیں ایکچولی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جہاں پہ میں نے ایک پروگرام کشمیر بچپن میں پروگرام آتا تھا، بچوں کا پروگرام، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن 2005-6 کی بات ہے، ان دنوں میں لو ویژن تھا۔ جس سیٹ میں ہم بیٹھے، اس سیٹ پہ میں نے پانی کے بارے میں بتایا تھا کشمیری میں۔ اچھا، تو بچ پروگرام ان دنوں میری ویژن تھی اچھا خاصا، اور میں آپ کو جب پروگرام سٹارٹ ہو رہا تھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پہ ایسے ایسے ہے۔ اب تو میں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہوں لیکن اس سمے میں پورا اسٹیڈیو دیکھ پاتا تھا، اور خود ہی میں نے یہاں پہ کیسے یہاں پہ چڑھنا ہے، کہاں سیڑھیاں وغیرہ، وہ سب کچھ مجھے کیسا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل، وہ پورا میری امیج میرے دماغ میں وہ نقشہ ہے۔ بالکل جی، ہم نے بات کی آپ کے اس میموری کے بارے میں، اب آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے۔ آپ نے ویژن کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے علاوہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کا ابتدائی تعلیم کیسی رہی، کہاں سے رہی، آپ کا جنم کہاں ہوا، اگر آپ اس بارے میں ہمارے ساتھ تھوڑا شیئر کریں تو بہت۔ بالکل، میں پیدا ہوا ہوں سری نگر میں، سولینا رام باغ جو ہے وہاں میں پیدا ہوا ہوں، تو بچپن میرا وہیں پہ گزرا ہے۔ جو ماڈرن اسکول ہے جس کا نام آپ چینج کر کے ابیدانندا ہوم ہے، 6th کلاس تک میں نے وہاں تعلیم لی، اس کے بعد میں ڈفرینٹ اسکولز میں، اور پھر 9th سے لے کے 12th تک میں SP ہائر سیکنڈری میں نے پڑھائی کی، اور وہاں سے جا کے پھر ریہیبلیٹیشن بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ میری ویژن لاس ہو رہی تھی، 2008 میں میرا 10th تھا اور ویژن بھی لاس ہوئی تھی، اور حالات بھی ان دنوں خراب تھی، لیکن اور بھی ایک دو چیزیں گھر میں ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، میرے ممی کی، میرے ڈیڈی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس کو چلتے ہوئے میں نے پڑھائی چھوڑی نہیں، 9th 11th 12th، اور اس کے بعد گریجویشن کے لیے میں پہلے دہرادون چلا گیا، NIPVD یعنی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار امپاورنگ پرسن ود ویژول ڈسیبلٹی، جہاں میں نے ایڈجسٹمنٹ کورس کیا فرنٹ آفس اسسٹنس کا، اور جاپانیز میڈیکل مینول تھراپی، یہ تینوں چیزیں میں نے وہاں کی، اور اس سے مجھے موقع ملا کہ میں آگے بڑھوں، اور ساتھ ہی ساتھ دہلی یونیورسٹی سے میں نے اوپن سکولنگ سے گریجویشن اپنی کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیے تمام دقتوں کے باوجود آپ نے اپنی تعلیم کے سفر کو جاری رکھا۔ اب چونکہ پہلے سے ہی تو آپ کا ویژن پہلے ٹھیک تھا، دھیرے دھیرے گریجولی یہ کم ہوتا گیا، اب پڑھائی میں کیا دشواریاں آئیں، کیا مشکلات آئیں، اور اس میں پھر اسسٹ کن چیزوں نے آپ کو کیا، اس کے بارے میں ضرور جانیں گے، لیکن ابھی ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہے، آپ کی اجازت اگر ہو۔ بالکل ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفہ، آج ایک بہت ہی انسپریشنل سٹوری سنیں گے ہم ابرار احمد صاحب کی، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اگر وہ مارکیٹ پلیسز پہ جاتے ہیں، وہ ورک پلیسز پہ جاتے ہیں، یا ان کے گھروں میں جہاں بھی ان کو جانا ہے، ان کی زندگی کیسے ہم آسان بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہیں، حکومتی سطح پہ ہم پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان سبھی موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن پہلے یہ وقفہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر OPC سیمنٹ سے۔ بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے۔ OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ، گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان،
किसी वक्त भी कहीं भी सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। गटि मंजन यी जुन गाश, ऐसे रोजिन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग J&K, जो हर दिन हर सुबह आप तक पहुंचता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। अबरार साहब आज हमारे मेहमान हैं, जो कि मेंबर हैं J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के। अबरार साहब, फिर ये तालीम का सिलसिला जो है, हुसूल तालीम में, हुसूल इल्म में क्या चीज़ें आप काम आई जब ये विजन ब्लर हो गया और जब विजन ख़त्म हो गया? तो इसमें मेरी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग से की कि रिकॉर्डिंग में क्लासेस करता था, जो अपने लेक्चर्स हैं तो रिकॉर्ड करके उन्हीं रिकॉर्डिंग को मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। और उन दिनों तो मेमोरी कार्ड का इतना ज़माना नहीं था, 2008-9 में इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था और डिजिटल इतना नहीं था। तो जो कैसेट्स थे वो रील वाले ही कैसेट्स मिलते थे, रील वाले तो बिल्कुल वॉकमैन के थ्रू रिकॉर्डिंग करते थे। तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर कभी कभार क्या भी हो जाता था कि रील खराब हो गई तो पूरी रिकॉर्डिंग तहस नहस हो जाती, पूरा मुझे रिपीट करना पड़ता था। तो अब तो पूरा चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद रिकॉर्डिंग और साथ ही ब्रेल की भी कुछ सहूलियत ली, लेकिन बीइंग ए लो विजन ब्रेल में उतना ग्रैप नहीं कर पाया। तो जब मैंने फ्रंट ऑफिस असिस्टेंस किया या जापानीज मेड, उसमें डिजिटल लिटरेसी ने बड़ा सपोर्ट दिया। उसके बाद जब मेरी 2016 में पंजाब नेशनल बैंक में ज्वाइनिंग भी हुई, उसने बड़ा सपोर्ट मुझे किया। आज मैं बैंकिंग में अपने जो फराइज अंजाम देता हूँ वो बिकॉज ऑफ के मैंने जो डिजिटल लिटरेसी सीखा था, कंप्यूटर के बारे में, फोन्स के बारे में, या जितना भी नॉलेज थी फ्रंट ऑफिस के बारे में, उसने मुझे बड़ा फायदा दिया। उसकी वजह से मैं आज अपने आप को चला ही रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। ब्रेल की आपने बात की। ब्रेल वैसे तो हम सुनने में आता है, ब्रेल जो है वो एक रीडिंग राइटिंग सिस्टम है जिसमें विजुअली चैलेंज जो लोग हैं वो इससे इसका फ़ायदा उठा के इससे जो है लिख पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रेल है आपकी ज़िंदगी में कब आया और इसकी वजह से आपकी लाइफ किस तरह से आसान हुई और किस तरह से आपका जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है वो आसान हुआ? देखिए, पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके थोड़ा डीप जाऊंगा। ये जो ब्रेल आया, ये लुइस जो हम आज मना रहे हैं, 4 जनवरी इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाता है। बिल्कुल, इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाता है। लेकिन पहले 1809 में लुइस पैदा हुए थे। लुइस ब्रेल ये फ्रांस में एक जगह थी, वहां पैदा हुए थे। तो इनके जो पापा थे, फादर साहब थे, वो काम करते थे, मोची का काम करते थे। तो इनने आरी अपनी आंख में घुसाई थी, तो एक आंख ये ब्लाइंड हुए थे, फिर दूसरी आंख में ये ब्लाइंड हो गए थे। फिर इन्होंने करके कम से कम 10-15 साल लगे इनको इन्वेंशन करने में। उसमें कुछ आर्मी लोग 12 डॉट्स का करते थे, फिर 12 डॉट्स को करते करते 6 डॉट्स पे लाते हुए फिर 1859 के आसपास
जब लुइस ब्रेल की डेथ हुई उसके 8-10 साल बाद रिकॉग्नाइजेशन मिली ब्रेल को, तब भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी पहले, फिर रिकॉग्नाइजेशन मिली और फिर हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्मदिन मनाया जाता था। लेकिन 2019 में यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पास की कि जो भी अब 2020 से जितने भी 4 जनवरी को एज ए इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाएगा। और ब्रेल की वजह से ही मुझे रिकॉर्डिंग या ये जो चीजें हैं, ब्रेल जो ब्लाइंड है और ब्रेल ये बिल्कुल उनके साथ जुड़ा है। अगर मैं पब्लिक में चलता हूँ या कहीं पे भी चलता हूँ, मैं वो मुझे पहले पूछते हैं, अच्छा आप तो ब्रेल से पढ़ाई की होगी। कि अगर मैं 10 लोगों से मिलूंगा, 10 से 8 लोग यही बोलेंगे आप ब्रेल से पढ़े होंगे। लोगों को ब्रेल का पता है कि ब्लाइंड है तो ब्रेल है। तो उसी को पस मंजर रखते हुए, क्योंकि अब हमारे JNK में कोई ब्रेल प्रेस नहीं है, या आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पूरे JNK में जो आबादी है कम से कम 30-40,000 विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उससे भी ज्यादा है जो अगर हम सेंसस देखें 2011 का उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ब्रेल प्रेस एक भी नहीं हमारे पूरे JNK में। तो आप खुद देख सकते, तो फिर हम कैसे कर सकते थे। अब देखिए कि फिर डिजिटल लिटरेसी का सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ा, और ब्रेल ने भी ब्रेल जो है उसने अपना जो बेसिक है उससे मैंने आगे बढ़ा और फिर डिजिटल लिटरेसी की तरफ मैं बढ़ा। आपने ये डिजिटल लिटरेसी की बात की, ये तो खैर डिजिटल मीडिया का ही ज़माना है, बिल्कुल, और इन चीज़ों ने बहुत आसानियां भी लाई लोगों की ज़िंदगी में, हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में भी और आप जैसे लोगों की ज़िंदगी में। ये जो डिजिटल लिटरेसी है, इससे तो आपने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन जो हमारे इधर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पूरा एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें कितनी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है इस सिस्टम? बिल्कुल, अगर मैं कहूँ ना के बराबर है, क्योंकि अभी भी कुछ एजुकेशन जो स्कूल्स है वो तो पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी को एडमिशन ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। लेकिन मैं उनको इस प्रोग्राम के आपके माध्यम से बताऊं कि ऐसा तो अब पॉसिबल नहीं है। जो ब्लाइंड है या लो विजन है, आम टीचर भी उनको पढ़ा सकता है, और चाहे स्पेशल एजुकेटर हो या आम टीचर हो वो पढ़ा सकता है। डिजिटल लिटरेसी में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ब्रेल सीखने की जरूरत नहीं है। आप सेम वही प्लेटफॉर्म यानी कि जीमेल आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। फर्क ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर चलाएंगे और आप आंखों से देख के चलाएंगे, हम कानों से सुन के उसको यूज करेंगे। तो यानी कि अगर नोट्स मुझे बनाने, तो उसमें नोट्स मैं अपने सर को या मैडम को अगर मुझे होमवर्क भेजना है तो मेल या व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि आजकल का जमाना गूगल क्लासेस है, उसके थ्रू हम सर या मैडम को भेज सकते हैं। तो आपने डिजिटल लिटरेसी की बात की, यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट बात छेड़ी। हम अक्सर अमार बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इस्तेमाल करें। आपने बात की कि आप सुन के स्क्रीन रिकॉर्डर से, आजकल देखा जाता है स्मार्टफोन्स में एक्सेसिबिलिटी का फीचर होता है, जिससे जो है विजुअली इम्पेयर्ड लोग वो भी इसको सुन के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ को आसान बनाया और किस तरह से मदद करता है टेक्नोलॉजी डे टू डे लाइफ में? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आजकल ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसकी टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी लाइफ चेंज ना हुई हो, चाहे वो डिसेबल हो या चाहे नॉन डिसेबल बंदा हो। अगर हम बात करें ब्लाइंड की या डिसेबल की बात करें, तो एजुकेशन में या वर्क प्लेसेस में या इवन की शॉपिंग में हर जगह पे सपोर्ट इतना है, क्योंकि स्मार्टफोन हर किसी की जेब में है और इजीली अवेलेबल भी है। और कुछ तो हम तो कुछ लोगों को सब्सिडाइज रेट पे भी देते हैं, तो सब्सिडाइज रेट पे भी आजकल मिल जाते हैं। तो आप या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है उसके अंडर भी स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो आप देखिए कि उसकी वजह से चाहे क्लासेस में मुझे जाना है, चाहे यूनिवर्सिटी जाना है, चाहे कॉलेज जाना है, चाहे ऑफिस में जाना है, तो फोन लेके मैं जा सकता हूँ। और चाहे मुझे ऐप डाउनलोड करना है, चाहे कोई वेबसाइट पे करना, आराम से जैसे आम इंसान कर सकता है वैसे। और इससे यही फायदा होता है कि मैं डे टू डे यानी कि जो बाकी जो नॉन डिसेबल लोग हैं उनके साथ कॉम्पिटेट करते हैं। और उनके साथ भी हम लोग वही चीजें करते हैं जो हम कर, बस फर्क इतना होता है कि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम लोग चलाने में स्क्रीन रीडर की हेल्प लेते हैं और आप आंखों का यूज करते हैं। ये सही आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अब लेकिन हम जैसे लोगों में जो है ना स्मार्टफोन और गैजेट एडिक्शन अब हो गई है। आसान अमिक इस्तेमाल करा गैर जरूरी
طور تو کوتا استعمال چھو ایم فون کرا تو تما شو ایڈکشن گمس دیکھیے ایڈکشن تو کہیں ایڈکشن سے کم کیونکہ ہمارے لیے ایڈکشن سے کم ہمارے لیے تو یہ وردان ہے ہمارے لیے تو یہ ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے جو ہمارے ریڈنگ اور رائٹنگ کا سپورٹ کرتا ہے تو ایڈکشن تو اس میں بات یہی جو چیز ہے یہی کانسیپٹ میں بتاؤں لوگوں میں یہی دھارنا ہے کہ اگر کمپیوٹر یا فون یہ اسکول یا کالج میں لائیں گے یا یونیورسٹی میں بھی وہاں پہ ایڈکشن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل زمانہ بالکل چینج ہوا ہے آپ ریسٹرکشن بھی لگا سکتے ہیں کہ چاہے لیپ ٹاپ ہو چاہے فون ہو جتنے بھی ایپس ہیں وہ خالی وہی ایپس وہاں پہ چلیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا ایون کہ واٹس ایپ میسج بھی نہیں جاتی ہے اگر ہم ریسٹرکٹڈ پورا فون یا لیپ ٹاپ کو لگا دیں. بالکل صحیح بات. اچھا ہم یوزولی جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں نہ صرف ہم ویژولی امپیئرڈ لوگوں کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم پورے یہ جو اسپیشل ایبلٹی رکھنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی بار بھی جب آئے تو آپ نے کہا کہ بہت ساری خامیاں ابھی بھی ہیں بہت ساری گنجائشیں ابھی بھی ہیں بہتری لانے کا پروویژن ابھی بھی ہے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو سوسائٹی کو ان اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو دیکھنے کا نقطۂ نظر ہے آپ کی نظر میں یہ چینج ہوا ہے کہ ابھی بھی ویسا ہی ہے؟ دیکھیے فرق تو تھوڑی ہو رہی ہے لیکن اتنی فرق نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے کیونکہ میں کہوں گا حال ہی میں ایک پرپل فیسٹیول منایا گیا جو کہ JNK میں بہت بڑا فیسٹیول تھا پہلی مرتبہ ہوا کیونکہ 2023 میں ہی پہلی بار 8 جنوری کو گوا میں یہ منایا گیا تھا. یہ 4 دن کا فیسٹیول تھا فیسٹ تھا جو پرپل فیسٹ کے نام سے ابھی بھی جانا پہلے وہ نیشنل لیول کا تھا اب اس سال وہ انٹرنیشنل لیول پہ بن چکا ہے. تو اب ہم اس میں کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو کچھ لوگوں نے کرکٹ کھیلا کچھ نے جوڈو کھیلا کچھ نے اپنے چیزیں بتائی جس کا جو ہنر تھا وہ بتایا لیکن ہم اس میں بھی گورنمنٹ کا توجہ لیں گے کہ آپ نے تو ان کا اتنا ایبلٹی دیکھی کہ یہ کیسے کرتے ہیں کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے کیونکہ سیلف ہیلپ گروپ نہیں ہے ابھی بھی اور ایون کہ ابھی بھی جو سافٹ لونز ہیں ایون کہ جو اسکیمز ہیں ڈسیبل تک پہنچتی نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک بینکر ہوں آپ دیکھیے کہ مدرا لونز ہیں لیکن اس پہ گورنمنٹ کا پوری طرح سپورٹ نہیں گورنمنٹ پوری طرح سے بتا نہیں پاتے اسپیشل لیول سے اویئرنیس کی بہت کمی ہے جس میں کہوں گا کہ اویئرنیس کی کمی ہے کیونکہ اگر یہ پروگرام ہوا یہ تو ہم تو کہتے کہ یہ پروگرام ہونے چاہیے 2 دن کا اگر ہے تو نہیں یہ پورے ہفتے کا ہونا چاہیے لیکن اس میں جو ہمیں ملے گا جو مادہ ملے گا ان کو امپلائمنٹ کے لیے ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہم پرووائڈ کریں جس سے وہ اپنا روزگار اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو چلا سکے. صحیح بات. یہ ہماری ہمیشہ گزارش ہے. بالکل جو بھی ہم دن مناتے ہیں کوئی ہفتہ مناتے ہیں یہ تو اویئرنیس کے لیے مناتے ہی ہیں لیکن اس میں ہم کچھ اہداف و مقاصد بھی رکھتے ہیں جن کو عمل میں ہمیں لانا ہے اس کے بعد. یہ خالی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی فیسٹیول انوگریٹ کیا یا کوئی دن منایا اس کے بعد جو گراؤنڈ پہ کرنا ہے جو زمینی سطح پہ کرنا ہے آپ کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ان میں جو ہے صورت لائی جائے ان چیزوں میں. خیر اور آپ سے بات کریں گے آپ نے پرپل فیسٹیول کا ذکر کیا یہ ایک بہت ہی بڑا فیسٹیول گلوبلی منایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹیز کو انکلوسیو سوسائٹیز بنائیں. اس میں جو اسپیشل ایبلٹی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی کاوشوں کو بھی دیکھیں ان کے کام کو بھی دیکھیں چاہے وہ لٹریچر میں ہو اسپورٹس میں ہو مختلف فیلڈز آف ایکٹیویٹیز میں ہو انہوں نے کتنا حاصل کیا ہے اس ڈسیبلٹی کے باوجود ان کو اپریشیٹ بھی کریں ریکگنائز بھی کریں اور ان کے لیے فیسلٹیز بھی رکھیں. اور جانیں گے آپ سے لیکن ابھی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ناظرین محترم رکیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت.
وادی کے بے اولاد لوگوں کے لیے خوشخبری۔ وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں 25 دسمبر سے 5 جنوری 2024 تک ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مگرمل باغ سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا چیک اپ کریں گے، جن کی سربراہی وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کریں گے۔ ڈاکٹر وریش کے علاج سے پچھلے 3 سالوں میں ہزاروں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ روشن ہوا ہے۔ اگر آپ بھی سالوں سے اولاد کی خوشی سے محروم ہیں تو تشریف لائیں۔ 25 دسمبر سن 2023 بروز سوموار سے 5 جنوری 2024 تک وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کریں 7814 792 726۔ Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जो तूफान में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर से खैर मकदम आप सभी देखने वालों का। गुड मॉर्निंग JNK में आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है अबरार अहमद साहब, जो कि मेंबर है JK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के। अबरार साहब, आपने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कि कितना ज़रूरी है अवेयरनेस होना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को वहाँ पे एडमिशन ही नहीं दिया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिवनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरकारी सतह पे क्या, सरकारी लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस मामले में। देखिए, अगर मैं बात करूं ये जो एडमिशन की बात है, इंस्टीट्यूशन अभी भी हमें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन RPWD एक्ट 2016 के अंदर एक क्लॉज है कि आपको 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देनी ही देनी है। अगर आप डिनाई करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो वो कैंसिल की जाएगी। 5% रजिस्ट्रेशन, 5% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो किसी भी तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो। देखिए, गवर्नमेंट में तो लेते ही लेते, लेकिन प्राइवेट आनाकानी ज्यादा करते हैं। गवर्नमेंट में तो आनाकानी नहीं होती है, वहां पे ले ही लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में बड़ा ये सुनने को मिलता है। और जैसे कि आपने बात की कि गवर्नमेंट सतह पे क्या काम होता है, गवर्नमेंट सतह पे जैसे हमारा एक्ट पूरे चेंज हुए, JNK के पूरे एक्ट चेंज हुए UT बनने के बाद, तो हमारा भी एक्ट सबसे एंड में था, सबसे आखिर में था RPWD एक्ट 2016, तो इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन 2022 में हमें कमिश्नर दिया गया। लेकिन जो हमारी डिमांड थी वो अभी भी ऐसे पेंडिंग है, जो हम कहते हैं कि कमीशन, जो डिसेबिलिटी कमीशन हो, जिसमें डिसेबल लोग हो, जिसमें जो हर कैटेगरी से लोग होते हैं, क्योंकि वो 4 लोगों का ग्रुप होता है, जिस कमीशन की वजह से जो हमारे मसले मसाइल है वो उन तक पहुंचे और उनका रेजोल्यूशन हो, उनका इजाला और जल्द से जल्द हो। जो कानून है, कानून तो लाया गया है, लेकिन अभी बहुत डिपार्टमेंटों में पता ही नहीं है, नोटिफाइड ही नहीं है। मैं आपको कहूँ 2020-21 में SSRB के पोस्ट निकले थे, अभी भी 5 पोस्ट ऐसे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड या डिसेबल लोग हैं, उनको आज कल परसों, जबकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि आप इनको पोस्ट दे दीजिए, ये उन्होंने रूल भी निकाला, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि हमें किसी लॉ अफसर से बात करनी है, किसी से बात करनी है, कि वो दर बदर उनको ठोकर कर रहे। कम से कम 2 साल उनको दरवाजों पे दस्तक देते हैं, लेकिन वो अभी भी वो चीजें पूरी नहीं होती।
صحیح بات ہے. ابھی کچھ مطالبات ہیں آپ کے اور جائز مطالبات ہیں. ابھی ہمیں ارباب اقتدار بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں منصبوں پہ فائز لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. ابھی میں حال ہی میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا جو اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں ان کے لیے کچھ پوسٹس جو ہیں وہ نکالے گئے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پوسٹس اگر جلدی فلفل ہو جائیں تو ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اور وہ جو ڈھانچہ ہے آپ جیسے لوگوں کو کیٹر کرنے کا وہ اور مضبوط ہو جائے گا. مجھے بتائیے آپ یہ جو ڈیلی آپ اپنے گھر سے بینک کی اور جاتے ہیں چونکہ آپ جاب کرتے ہیں, تو اس ڈیلی لائف میں بہت سارے کیا کہتے ہیں ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. جو آپ کی ڈیلی لائف ہے اس میں کیا کمی آپ کو لگتی ہے, کہاں کہاں پہ اور گنجائشیں ہیں سدھار کی؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے جو روڈس ہیں, روڈس میں مینٹیننس جو ہے وہ بہت سلو سسٹم سے چلائی جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا کیونکہ اور پلس اگر کوئی ایریا بند ہے, اگر کوئی ایریا میں گڈھا ہے, مجھے نہیں پتا ہوتا, مجھے کوئی سائٹڈ یا کوئی ہیلپ کر کے بتا دیتا کہ یہاں پہ گڈھا ہے, لیکن وہاں پہ ان کو ایسا بورڈ رکھنا چاہیے جس میں چاہے میں تو ڈسیبل ہوں مجھے تو پتا نہیں چلے گا, ایبل لوگ بھی کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ اگر روڈس کی وائنڈنگ ہو رہی ہے یا روڈس بن رہے ہیں اس ایریا میں پہلے ہی یا تو ریڈیو اناؤنسمنٹ ہو جائے یا تو پہلے اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ ایسا چیز ہو رہا ہے, اگر کوئی وہاں سے چلے گا وہ سائڈ میں ہو. اور ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ابھی کمی ہے. ابھی تو اسمارٹ گاڑیاں آ چکی ہے لیکن اس میں بھی ابھی تھوڑا سدھار کی بات ہے, اور بھی چیزیں دن بہ دن چینج ہو رہی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہو رہی, لیکن پوزیشن جو ہے وہ بالکل دھیمی گتی سے ہے, جو کہ جس کا جو سسٹم ہونا چاہیے بہت تیز ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم لوگ جو روزمرہ کا کام ہے, جیسے مجھے آفس سے آنا ہے, گھر کی طرف آنا ہے یا گھر سے آفس جانا ہے, تو مجھے اس میں بڑی دقت آتی ہے بیکاز آف روڈز کی وجہ سے. اور زیبرا کراسنگ میں بڑی دقت آتی ہے کہ کسی کی ہیلپ کے بغیر تو کراس نہیں کر پاتے, کیونکہ وائٹ کین ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی کچھ گاڑیاں تو رکتی نہیں ہیں, یا ایون کہ میری اسٹک کے ساتھ کئی بار ہٹ ہوا ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ایک واقعہ بتا دوں گا. تو میں چل رہا تھا امیرا کدل سے, میں گھر کی طرف جا رہا تھا, یعنی کہ میں کوٹ روڈ میں پوسٹڈ ہوں, تو کوٹ روڈ سے میں امیرا کدل کے پاس میں اوپر کی طرف جا رہا تھا, تو ایک فیمیل تھے کہ میل تھے, وہ میری پوری اسٹک پہ انہوں نے لات مار دی. انہوں نے وہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم لوگ کیسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں راستہ بتا دیتے, کراس کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو نقصان بھی پہنچا دیتے. لیکن پھر بعد میں انہوں نے ایون کہ سوری کیا, مجھے سائڈ میں پھر میری چھڑی پوری فولڈ ہو گئی تھی, پھر میں نے اس کو ٹھیک ہے, ایون کہ انہوں نے اپولوجائز چھوڑے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کہ کیا ہوا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے, اگر آپ وائٹ کین لے کے دیکھتے ہیں کسی بندے کو, اس کی ہیلپ کرے, کراسنگ میں ہیلپ کرے, یا اس کو پوچھے اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہیلپ کرے. بڑی وہ مہربانی ہوگی, کیونکہ کئی جگہ پہ کوئی شے کرتا وہ بول نہیں پاتے خود سے, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ مدد کر سکتے تو آپ مدد کیجیے. بالکل اس خدائن قوت بینائی دژمٕژ ییٚلہِ أسۍ یِتھ لُکھ آسوکھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان, بامبر تہِ گٔے پوٚزٕے, اَسہِ چھِ واریاہ روڈن پٮ۪ٹھ بامبر آسان, چاہے أسۍ گٲڑۍ چلاوو پیدل پکو, مگر تھوڑا اگر أسۍ وق کڑو پتہٕ یِمن لُکن تھوڑا سا, حالانکہِ یِمن چھُنہٕ کُنی چیٖزٕچ ضروٗرت پیوان. آز اوسُس بہٕ وٕچھان یِم کِتھ کٔنۍ آے سٹوڈیوس منٛز, یہ خود دیکھتے ہیں اسٹیپ کہاں پہ, خود بھانپ لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے اسٹیپ ہیں, خود ہی اپنی مدد کرتے ہیں. یہ اب پوری طرح سے ٹرین ہو گئے ہیں. لیکن جو روڈز پہ ٹریفک کی حالت ہے, آپ سب تو واقف ہیں ان چیزوں سے, وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی آدمی کراس کر رہا ہے یا کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, تو اگر ہم 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے گاڑی روک دیں اور ان کو کراس کرنے دیں تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا. اس کے برعکس ہم بہت سیٹسفائیڈ فیل کریں گے اس جیسچر سے. خیر ابرار صاحب, چونکہ آپ اپنی زندگی کو جس طرح سے جی رہے ہیں, پھر بھی آپ کے چہرے پہ جو ہے نا ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. آپ کے کولیگ سے بھی میں ملا ہوں, وہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمارا موڈ لفٹ جو ہے ابرار کرتا ہے. تو یہ حوصلہ, یہ جذبہ, یہ خوشی آتی کہاں سے؟ دیکھیے ہم تو وہی چیز ہو کہ ہم تو پریشان ہیں, لیکن ہماری پریشانی سب کے پاس ویزیبل ہے.
लेकिन हमें इस परेशानी को ही ताकत अपनी बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं अगर देख नहीं सकता हूं तो मुझे ताकत बना के मुझे कानों से उसका काम लेना, मुझे हाथों से उसका काम लेना, मुझे जबान से काम लेना। तो मैं अगर सोचूंगा कि मैं देख नहीं सकता हूं तो इसी के ऊपर रहूंगा तो मैं जॉब कर सकता हूं, न मैं खाना खा सकता हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं। मैं कहता हूं ये तो मेरा ताकत है। अगर मैं ब्लाइंड हुआ हूं तो मेरी बाकी ऑर्गन्स में मैं उनको इस चीज को एक्सेप्ट करके उनको ज्यादा तेज बनाने की कोशिश मेरी रहती है, और मैं खुश भी रहता हूँ, लोगों को भी खुश रखता हूँ। मैं बड़ा अपने कोलीग्स को या अपने घर में या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हम देते हैं, तो मैं उनमें भी बड़ा उनको परेशान करता हूँ। हाँ, लेकिन जब जिस समय जो बच्चा है, चाहे कोई गुस्सा भी मुझे जल्दी आ जाता है, लेकिन जल्दी खुश भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हम तो परेशान हैं, हमें तो अल्लाह ने ये परेशानी दी है, लेकिन शुक्र उस अल्लाह का कि उसकी वजह से हम बहुत लोगों से मिल पाते हैं। हम तो उन जगह पे नहीं पहुंच पाते, इसकी वजह से हम उन जगहों पे पहुंच पाते जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं। माशाअल्लाह, ये तो आपके नजरिए का कमाल है, और आपने एक बहुत अच्छा दर्स हम सबको आज दिया। कहते हैं ना कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू डोंट हैव, और उसी तरह से उसी मस्बत सोच से हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अबरार साहब, आपने बात की कि जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में किन मुश्किलात का आप सामना करते हैं। अब जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो हम वर्क प्लेसेस की अगर बात करें, चाहे आपके ऑफिस की या इन जनरल जो वर्क प्लेसेस है, कितनी इंक्लूसिव होती है वो वर्क प्लेसेस, और कितना अभी हमें उसमें आगे काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि अगर मैं खुद एबल हूं, अगर मैं देख नहीं सकता हूं, मुझे बाकी चीजों को लेके, और जो सोसाइटी है, जो वर्क प्लेसेस में हमारे कुलीग है, उनके साथ खुद भी हमें कोशिश करनी पड़ती है कि खुद उनके साथ इंक्लूसिव हो जाए, उनको बताए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सिस्टम है, मुझे कुछ चीजें पता नहीं थी, मेरी कुलीग ने मुझे बताया कि इसको ऐसे यूज करते। वो मेरे जूनियर थे, लेकिन मुझे नहीं पता था, उन्होंने वो सीखा था, मुझे बताया कि ऐसे टाइप करो। इवन कि वो भी अब उनको भी पता है कि कैसे स्क्रीन रीडर को एग्जिट करना है, कैसे स्क्रीन रीडर को स्टार्ट करना है, या इवन कि अगर मुझे हेल्प की जरूरत है, कहाँ पे हेल्प की जरूरत है और कहाँ नहीं है। मैं पीछे एक बार एक कुलीग के साथ गया था, हम विजिट पे गए थे, तो मुझे किसी ने हाथ पकड़ने की कोशिश, उन्होंने कहा आप इनका हाथ नहीं पकड़िए, ये खुद करें, अगर इनको जरूरत होगी तो ये बता देंगे कि मुझे हेल्प कीजिए, वरना आप इनका हाथ छोड़ दीजिए। तो इंक्लूसिवनेस, मैं तो इस चीज को समझता हूँ कि पहले अगर आप खुद जितना कर सकते हैं, अगर आपको उसके बाद हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, बेस्ट वो चीज। और अगर कहीं पे मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले बोला कि शाइनेस भी होती है, तो शाइनेस तो इस चीज में, हमारी डिसेबिलिटी में शाइनेस तो होती नहीं, क्योंकि हम तो करते रहते हैं ये चीजें, हमें पता नहीं चल पाता कभी, जो देख नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, डिफरेंट लिमिटेशंस होती है, लेकिन लिमिटेशंस के बावजूद भी हम अपना काम कोशिश करते हैं कि अच्छे से करें और अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से रहे, गुल मिल जाए। आपने बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे उभारा कि ये डिसेबिलिटी को हम हमेशा एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि हम फला काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जो हमारे हद्दी इख्तियार में है, कम से कम हम उतना तो करें, उसके बाद फिर लोगों से जो है मदद हासिल करें। फिर वो भी आमादा हो जाते हैं कि नहीं, ये इतनी कोशिश कर रहा है, चलो मैं भी थोड़ी सी इसको मदद करूं। तो खैर, और बातें करनी है आपसे। आखिरी वक्फा एक लेंगे हम नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा आखिरी वक्फा, उसके बाद ये सिलसिले गुफ्तगू जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन। एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जेएंड के। इरम चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं और अबरार साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अबरार साहब, चूंकि आपने कहा कि आजकल आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है टू स्टे अपडेटेड एंड अपग्रेडेड इन दिस ईरा।
دیٹ یو شوڈ ہیو ایکسیسیبلٹی ٹو میڈیا, ہے نا. میڈیا میں جتنی بھی باتیں ہوتی, جیسے یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہم ہمیشہ آپ جیسے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیا دقتیں ہیں, اور جو متعلقین ہیں ان کو بھی آگاہ کریں تاکہ وہ اس حساب سے اقدامات بھی اٹھا سکیں. میڈیا ایکسیسیبلٹی ابھی اس ٹیکنالوجی کی ایج میں کتنی ہے؟ بالکل 0.0 اگر میں بات کروں. کیونکہ دیکھیے اگر ہم بات کریں کہ ابھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے, جی, کیا یہ پروگرام سائن لینگویج والے کے لیے ہے؟ نہیں ہے. ہاں, اب جو یوٹیوب ہے وغیرہ اس میں نیچے جو لائن لکھی ہوتی ہے کیپشنز, وہ اب یوٹیوب نے فراہم کیے, لیکن ہماری جو کشمیری لینگویج ہے اس کا بھی کیپشن نہیں آتا ہے. لیکن باقی ریسٹ آف لینگویج چاہے اردو, پنجابی, انگلش, اس کا کیپشن آتا ہے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا, وہ کیا کر دیتے ہیں, اس کو کیپشن کو آف کر دیتے ہیں, لیکن ان کو یہ کیپشن نہیں پتا کہ یہ کس لیے آ رہا ہے. اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں کہ بلائنڈ کے لیے آڈیو ڈسکرپٹڈ ہے ہی نہیں, کیونکہ ابھی ایک ایپ بھی ہے نووا فلیکس کر کے ایک ایپ ہے جس پہ آڈیو ڈسکرپٹڈ موویز بنائی گئی ہے, اور اسپیشلی وہاں پہ بنائی ہی جاتی ہے اس لیے کہ آڈیو ڈسکرپٹڈ مووی اس پہ آ جائے. لیکن اگر ہم بات کریں میڈیا کی, میڈیا میں ایسا کوئی چینل نہیں ہے جس میں آڈیو ڈسکرپٹڈ ہو. چاہے کہیں پہ اگر کوئی واردات ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا آڈیو ڈسکرپٹڈ ہو, نہیں, ہمیں لوگوں سے پتا کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا, کیا ایکسیڈنٹ میں ہوا, خدا نہ خاصا کیا ہوا ہے, کیا چیزیں ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ویڈیوگرافی میں سائن لینگویج انٹرپریٹر نہیں ہے, یا بریل میں ایسا کوئی پیپر نہیں آتا. ایون کہ کچھ ایسے لیڈنگ نیوز پیپرز کی میں بات کروں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. ای پیپر تو انہوں نے نام دے دیا, لیکن وہ ایکسیسیبل کے نام پہ بالکل کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان میں جو فوٹوز ہوتی ہے اس میں کیپشنز نہیں ہوتا. اس میں اگر آپ بھی واٹس ایپ یا فیس بک پہ چلاتے ہیں, فوٹو بھیجتے کسی کو, آپ اس میں کیپشن نہیں بھیجتے. کیونکہ آگے سامنے والا تو دیکھنے والا ہے. لیکن میرے پاس میکسیمم میں نے اپنے واٹس ایپ پہ یا جو بھی مجھے فوٹو بھیجتا ہے میں ان کو بولتا ہوں اگر آپ فوٹو بھیجو گے کیپشن کے ساتھ بھیجنا, ورنہ فوٹو نہیں بھیجنا, کیونکہ میرے لیے وہ نامعنی ہے, میرے لیے وہ چیز نہیں ہے. سیم ایسی ڈیف میوٹ جو ہو اس کے لیے اگر آپ ویڈیو بھیجو گے تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ اس میں آڈیو ساتھ ہوگا. تو بہتر یہی ہوگا کہ جتنا ہم ایکسیسیبل کر سکتے ہیں, خاص کر میڈیا جس میں دوردرشن بھی ایک پارٹ آتا ہے, بہت بڑا پارٹ ہے دوردرشن کا, یہاں سے بھی, کیونکہ یہاں سے بھی ایک نیوز آتی تھی سائن لینگویج میں, یا آڈیو ڈسکرپشن کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن سائن لینگویج کا مجھے پتا ہے کہ آتی تھی ایک نیوز. ابھی بھی آتی ہے کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن ایسے چیزیں ہر کسی میڈیا, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ریکاگنائزڈ ہو, تو ان کو ایکسیسیبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے. جی, بہت ہی ضروری ہے میڈیا کو ایکسیسیبل بنانا. بہت اچھا نقطہ آپ نے چھیڑا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم بریل کے بارے میں پھر سے بات کریں تو بریل کی کیا ریلیونس ہے آج کے ڈیجیٹائزڈ زمانے میں؟ دیکھیے ابھی بھی ریلیونس ہے. اگر آپ جائیں گے لفٹس میں بریل میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں نیویگیشن کی بات کریں, اسکولز میں, کالج میں, یا کہیں پہ بڑی بڑی عمارتوں میں جائیں گے تو وہاں بریل سے نیویگیشنس لکھی گئی ہے. یا جو ٹرین کے ڈبے ہے, سلیپرز ہے, اس میں بھی بریل میں لکھا جاتا ہے. وہاں پہ تو بریل کام آتا ہے, اور بہت جگہوں پہ بریل کام, ایون کہ جو بچہ سٹارٹ کرتا ہے وہ بریل سے ہی, کیونکہ ٹیکنالوجی ان کو. آپ نے جو اکوپمنٹ لایا ہے شاید یہ بھی اسی کا یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بچہ ہے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس اکوپمنٹ سے سیکھ سکتا ہے. بالکل ABCD, اس میں ABCD بنا ہوا ہے پرنٹ میں بھی, اور اس میں ABCD بنا ہوا ہے بریل میں. وہ دونوں چیزیں اس میں انٹیگریٹ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ کیسے بریل کا ہوتا ہے اور کیسے پرنٹ. یہ مجھے ایک کیوریوسٹی ہے کہ بریل کے تھرو ہم کتنی لینگویجز سیکھ سکتے ہیں؟ لگ بھگ اگر ہم نیشنل کی بات کریں انڈیا لیول پہ کم سے کم 10-15 لینگویجز ہم بریل کے ذریعے لکھ سکتے ہیں. ہماری مدر ٹنگ ہماری کشمیری ابھی بھی نہیں ہے. نہ کشمیری ہماری TTS ہے, یعنی کہ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ, اور نہ ہماری کشمیری بریل میں ہے. ایون کہ نہ ہماری کشمیری
साइन लैंग्वेज में भी ऐड नहीं। लेकिन एक चीज़ जान के आपको खुशी होगी, अभी हाल ही में गूगल में जब आप इंग्लिश टेक्स्ट डालें या किसी और लैंग्वेज में टेक्स्ट डालें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब वो बना दिया है कि वो सीधे कश्मीरी ज़बान में ट्रांसलेट हो जाता है। अब टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो हो गया है, अब टेक्स्ट टू ऑडियो भी इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। और जो आपकी एक्सेसिबिलिटी का सवाल है, मुझे लगता है कि उस पर भी काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी और टाइम लगेगा, लेकिन जैसा कि आपने वजह फरमाया कि इन कामों में जो है तेजी लाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा अबरार साहब, देखिए हम लोगों की आज जो ज़िंदगी है ना, ये काफ़ी तनाव से भरी है, स्ट्रेस से भरी है। आप जैसा कह रहे थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो कि तनाव का शिकार हैं, जो कि स्ट्रेस्ड हैं। तो ऐसे मतलब इन चीज़ों में बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे कामों में मुलविस हो जाते हैं कि जो उन्हें नहीं करने चाहिए, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इसके बावजूद कि वो बासलाहियत होते हैं, उनमें अहलियत भी होती है, लेकिन ज़रा सी मायूसी हो जाती है। जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उनको क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको यही सलाह, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद की मैंने एक चीज़ हमने किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जो पर्सन में डिसेबिलिटी है वो ड्रग एडिक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है। जो बाकी लोग हैं तो वो उसमें अगर वो हमारे पास आते हैं, हम पहले ही उनको बोलते हैं कि आप देखिए कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप ये चीज़ कर रहे हो, हमारे पास ये चीज़ की कमी है, मैं देख नहीं सकता हूँ, या कोई चल नहीं सकता या कोई बोल नहीं सकता, तब भी वो अपनी लाइफ डे टू डे गुजार रहा है और अच्छे से गुजार रहा है। इवन खुद के लिए भी कमाता है और फैमिली के लिए भी कमाता है। लेकिन आप ना अपने लिए तो नुकसान कर ही रहे हो और अपनी फैमिली के लिए भी नुकसान करते हो। सही बात जी। ये जो आपने अपनी क्लासेस का जिक्र किया, तो आप उन्हें ब्रेल ही पढ़ाते हैं या क्या? नहीं, मैं उनको कंप्यूटर पढ़ाता हूं। जैसे अभी स्कूल्स कॉलेज की बात की या यूनिवर्सिटी, उसमें कैसे आप इंटीग्रेट होंगे, इंक्लूसिव कैसे हो जाओगे, और उसमें आपको कैसे आपको राइटिंग, रीडिंग और प्लस होमवर्क्स वगैरह कैसे आप अपने स्कूल्स में लिख सकते हो और अपने टीचर्स को कैसे भेजेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर। इसमें एक चीज़ अच्छा फायदा है क्योंकि इसमें वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन रीडर वो बोलता है। ऑडियो कॉल पे भी इसमें काम चल जाता है। वो बच्चा अगर कुछ अलग की दबाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसमें बच्चा गलती नहीं कर सकता, आप पकड़ सकते हो। बिल्कुल पकड़। अब खैर देखिए, आपको अपनी डेली लाइफ में मार्केट भी जाना पड़ता है, खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती है। अब उसमें यह है कि आज ई ट्रांजैक्शंस का ज़माना है, लेकिन हर बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। कभी आपको जैसे कैश ट्रांजैक्शन करनी है, आपको कोई करेंसी देनी है, तो ये कैसे आप भांप लेते हैं, ये कैसे आप तय करते हैं कि कौन सा नोट आपने जेब से निकाला? अब देखिए, पहले जो नोट थे 2016 से पहले वो तो सही पहचान में आ जाते थे, लेकिन अभी जो नोट है उनमें थोड़ा सा कम फर्क है। 100 का अगर है, 200 का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, और 500 का उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब कोशिश ये करते हैं कि हमारे फोन में अब ऐप भी आ गई है, मनी करके एक ऐप है जो आरबीआई ने लॉन्च की है, जिसकी वजह से हम नोट्स को देख सकते हैं कि कौन सा नोट क्या है। एज सच नोट्स में ऐसा पर्टिकुलरली उस नोट में ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे आप है, लेकिन जब आप उसको यूज में लाते हैं तो वो रब हो जाता है, वो यानी कि मिस प्रिंट हो जाता है, वो फिर उस लेवल पे नहीं रहता। ई ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं आप? बिल्कुल, चाहे वो कोई भी यूपीआई ऐप हो, बिल्कुल उसमें तो खैर गलती की कोई गुंजाइश नहीं, उसमें आपको मालूम हो जाता है। बिल्कुल, उसमें तो पता चल जाता है अगर नंबर है या स्कैन थ्रू पेमेंट करनी है या अकाउंट आईएफएससी के थ्रू, बिल्कुल आराम से हो जाता है। बिल्कुल सही बात। खैर ये तो जो डेली लाइफ हम समझना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जब हम जैसे इतने गार्डन्स हैं या सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं, एक बार इसी तरह से इसी टॉपिक पे बात हुई तो एक आदमी ने कहा, वो भी थोड़ा सा माजूर थे, स्पेशली एबल्ड थे, तो उन्होंने कहा कि बुत छुस यछान बागन हंस सर करहा बह, बुत छुस यछान डल सर करहा बह, हुपर गछा योत गछा, मगर वन ति छुन रैंप यमन जायन किहीं, वन ति छुन यमन जायन तिस एक्सेसिबिलिटी किहीं। आयत यमन मकामातन पे ये जन इंसान थोड़ा तफरीह करे, थोड़े चैन की सांस लेता, वहाँ पे किस तरह के इंतजाम हैं? वो बहुत कम है। देखिए, मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या ब्लाइंड या लो विजन, वो तो जा सकते हैं। जो लेकिन व्हील चेयर बाउंड है वो नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो उनको गोद में वहाँ पे उठा के लेके जाना। कुछ यहाँ पार्क, बिल्कुल वहाँ रैंप्स अवेलेबल नहीं है, वो वॉशरूम्स ऐसे अवेलेबल नहीं है जिसमें व्हील चेयर
एक्सेसिबल हो या शॉप्स ऐसे अवेलेबल नहीं है जिसमें व्हील चेयर जाए, तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अभी भी। लेकिन वही बात है कि हमें माजी की तरफ तो नहीं देखना पड़ेगा, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। तो उसी में हमारी रिक्वेस्ट रहती है, चाहे वो इंजीनियर साहिबा हो, चाहे जितने भी लोग हो, तो वो उस पर ध्यान दे कि जितने भी वो इशू करते हैं परमिशंस, उसमें वो देखे कि अगर ये कमर्शियल पर्पस के लिए इसमें एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। सही बात है, ये सबसे पहले देखा जाना चाहिए। सही बात है, हमें अपनी सभी जगहों को एक्सेसिबल बनाना है, तभी जाके पर्पल फेस्टिवल का कोई जो है फायदा भी है। लेकिन अब चलिए, अभी देखिए हमने हाल ही में देखा जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने उसको इनॉग्रेट किया, और सोशल जस्टिस के भी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। इस तरह के इनिशिएटिव से आपको लगता है कि लोगों में, आम लोग जो है वो अवेयर हो जाएंगे, वो थोड़ा सा संजीदा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो पर्सनल डिसेबिलिटी, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स के साथ साथ लोग को भी बुलाएं, जो जी हैसियत लोग हैं उनको भी बुलाएं, उनको भी बताएं कि ये चीजें हो, क्योंकि प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम चलाए रेडियो पे, टीवी पे और डिफरेंट न्यूज पेपर्स पे, जिससे लोग चेंज हो जाएंगे और इन प्रोग्रामों से बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी पता चलता है कि क्या चीजें। सही बात है। आपको देख रहे होंगे अभी ऐसे नौनिहाल, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई की स्टेज पे है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या फिर नॉर्मल, आई मीन नॉट डिसेबल्ड पीपल, तो आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, जिंदगी के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि एजुकेशन, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो पर्सन नॉन डिसेबल हो, उनके लिए, सबके लिए एजुकेशन एक जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर आजकल के जमाने में एग्जिस्टिंग नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटल जमाना बढ़ रहा है, डिजिटल चीजें बढ़ रही है, क्योंकि उसमें एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो अगर हमने मायूसी छोड़ दी है, हमने अगर कोई पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ना फिर से स्टार्ट कर सकते, और साथ ही साथ अपनी जो एबिलिटी है, आपके हर किसी के अंदर एबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि मैं डिसेबल हो गए, मेरे अंदर कुछ मैं ज्यादा अच्छे से सुन सकता हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से टच कर सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सलाहियत आप अपने अंदर भी ला सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ, क्योंकि आजकल का जमाना आपके फिंगरप्रिंट पे ही सब कुछ है। आप ये टाइप करेंगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी सलाहियत को खुद भी निखार सकते हैं और लोगों से मदद लेके भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब आपका, आप आज भी हमारे स्टूडियो में आए और अपनी जो ज़िंदगी है, आप लोगों की जो स्पेशल नीड्स है, उनके हवाले से हमें मुतल्लक किया, जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अबरार साहब जैसे लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद यही है कि हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों को लेकर, जो हम इतना स्ट्रेस्ड आउट हैं और इतना फोकस्ड है, वो तो खैर ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को भी हम देखें और हम ये देखें कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इन लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा बेटर बनाने में। और जो हुकूमत के मुतल्लिकीन हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो इंतज़ामिया में हैं, उन्हें भी इक़दामात जो है उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पे सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग जो हैं, जो इनमें सलाहियत है, वो उभर के सामने आए, ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहें। अब मुझे और इरम को इजाज़त दीजिए, हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना पड़ेगा। आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।